Ej Allahu, svjetlo duše i plavog neba vlasniče, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Alhamdulillahi Rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Hvala i zahvala mu činime na Allah dželle šanuhu, gospodaru na svite svetovi, koji ne upati v ova svetla vera, bez čije upatstvo sekako će talkavme i će befme vo zabluda. Istovremeno mu donesuvame salavat i selam na posljednji od Allahu pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, ashabi, tabini, site sledbenici na ovoj din do sudnji den. Allah dželle šanuhu u Kur'an azimušan, vo njegovata sveta knjiga Kur'an, dal jedno pravilo so koje ne poučuva дека la ikraha fi din. Vo ova vera nema prisila, vo ova vera nema tortura i nema zločin. Ova vera koji saka ja prihvaća, koji saka ne ja prihvaća, koji saka verува, koji saka ne verува. Međutim, onaj koji će odluči da bude vernik, togaš mora da se drži spored propisite na ova vera. A onaj koji će odbije da se drži za propisite na ova vera, Allah dželle šanuhu mu poračuva i mu veli: وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Koji saka neka verува, a koji saka neka ne verува. A Allah dželle šanuhu nema potreba od vaših ibadeti. Sakame da zboruvаме za tolerancija vo islam, videјќи денеска во светот од сите страни се напаѓа исламот, се вреđа муслиманите и оваа вера. Исламот е опишан како вера на тероризам, дека исламот се прошири на овие простори и ширум свет, се проширил со сабија, со сила, со потурчување и така натаму.
Повод за оваа тема е тоа што пред некој ден на државна телевизија, на МТВ1, се зборуваше за османлиското освојување во Македонија. И тука се спомна дека исламот на овие простори дошол со сила, со тортура, со силување, со убивање и така натаму. Што е тоа апсолутно не е точно, бидејќи ние имаме многу примери од живот и примери кои нас не обкружуваат. Ако османлиите или муслиманите кои беа на овие простори од 1371 година па се до 1920 година или околу 560 години, тогаш овдека на Балкан не ќе останеше ниту еден муслиман, не ќе останеше ниту една црква или пак манастир. Ние овдека, каде се наоѓаме во еден триаголник, каде оптиси, велешта подворци и во средина Вепшани, а Вепшани нема ниту еден муслиман, а има цркви уште од византискиот период, уште во 1326 година. И пред муслиманите да дојдат и откако дошле, тие цркви денес постојат. Значи во исламот, ако ти го земеш еден човек со сила и го донесеш во џамија да клања намаз, да знаеш дека тој од намазот нема да има никаква корист. Значи оваа вера се држи строго за доброволност и волја. Ако клањаш, тогаш клањај за Аллах Джелешануху и со добра волја, без присила, без некој да те натерува или да те присилува или да ти плача. Туку прави го тоа само за Аллах Джелешануху. Во 608 година еден исламски халифа кој се вика Нусур Калаван, тој ги принудил сите немуслимани кои биле во негова држава да примат ислам. Сите оџалари, сите исламски научници, алими, кадии се собрале на конференција и донесле одлука дека секој кој влегол во ислам со сила има право да се поврати во на стара вера. Бидејќи Аллах Джелешануху, ако од муслиманот не бара сила, тогаш камоли од тој што не е муслиман. Значи секој има право на своја вера. А најдобар пример за колку е толерантна оваа вера, значи збориме за ислам, а не зборуваме за муслимани. Мухамед салалаху алейхи ва саллем, кај него дојде една христијанска делегација од местото Неџран, кое се наоѓа во централна Саудиска Арабија, кое е познато место кое во тогашно време живееле христијани. Дошла христијанска делегација во посета на Медина, кај Мухамеда салалаху таала алейхи ва саллем, и после некои преговори им дојде време да се молат, значи да вршат нивна служба. И тие беа во тесно. И пегамбер салалаху алейхи ва саллем ги праша дали имате некаков проблем или некоја мака. Тие му рекоа, дојде време за наша молитва, па не знаеме како да обавиме и каде да најдеме место. Пренесува Ибну Хишам, овој најпознат исламски историчар, кој најчисто и најверодостојно ја пишува биографијата на Мухамеда салалаху алейхи ва саллем. И тој пишува дека пегамбер салалаху алейхи ва саллем им рече: бујрумте во ова моја џамија, извршете ја вашата молитва. Кој молитва да изврши христијанин во џамија? Ова го дозволил пегамбер салалаху алейхи ва саллем со цел само да им докаже дека ние сме вера на толеранција и на добро. Па затоа, ако видиме како муслиманите го проширија исламот и колку брзо се шири исламот на сите страни на свет, денеска само во Германија за 2009 година во Германија примија 24.000 немуслимани примија ислам. Таму нема ниту арапска база, таму нема ниту некоја исламска база со војници па да ги принудува на ислам. Сите тие луѓе примаат ислам со добра волја и со знаење.
Како што кажува и CNN, значи најпозната америчка телевизија, дека после 11 септември, после паѓањето на кулите по Нью Йорк, за само 9 месеци, ова го вели CNN, за само 9 месеци 34.000 американци го прифаќаат исламот. Тамо нема сила, тамо нема сабија, тамо нема оружје, тамо муслиманите немаат ништо, меѓутоа овие луѓе го прифаќаат исламот. За да докажеме дека исламот е толерантен, тоа имаме многу примери. И во време на Омер радијаллаху анху, кога Омер радијаллаху анху слушнал дека муслиманите му ја земале земја на еден евреин и тука изградиле џамија. Кога слушнал Омер радијаллаху анху за овој случај, веднаш им наредил да ја срушат таа џамија и да му ја вратат земјата на тој евреин. Бидејќи не смее да се прави џамија на туѓо место, на нешто што не е наше. И тоа е многу докази кои покажуваат, како примерот кога Омер радијаллаху анху еднаш дојде еден стар евреин да проси, да пита. И Омер радијаллаху анху му рече: "Зошто питаш? Зарем немаш?" Рече: "Не." "А дали плаќаше џизија?" Значи оној одреден данок во исламска држава кој се плаќа. Рече: "Да, плаќам." Тогаш Омер радијаллаху анху му рече на евреинот: "Утре да дојдеш во нашата државна каса, да ти одредиме одреден процент секој месец да земаш еден вид на помош, социјална помош, за да живееш слободно и да не просиш и да не питаш по народ." Овие се примери кои кажуваат дека муслиманите секогаш биле праведни и толерантни. И кога султан Мехмед Фатих, кога дошол во Босна, тој напишал еден ахнаме, тој се вика ферман или документ, во кој документ еден свештеник Фрат Зиздановиќ му поварал да напиша писмо. И султан Мехмед Фатих пишува документ, кој ден денеска постои тој документ во Киселак, во Босна, во тој документ пишува дека ниту еден муслиман нема право да го навредува христијанинот, ниту христијанинот на муслиманот. Вие ги имате вашите цркви и молете се во нив. И не сме никој да ви пречи во вашите молитви, а ниту вие нас да не предизвикувате со некои лоши дела. Овие се документи кои биле запишани уште пред 500 години, кога прв пат во историја документ за човекови права е напишан во 1948 година, значи пред околу 50 или 60 години. Исламот е вера на толеранција, исламот е вера на мирот. И затоа самиот збор ислам потекнува од зборот селам, а селам значи мир и спас. Затоа секој кој го вреđа овој ислам и секој кој го навредува овој дин, како што вели тој доктор, историчар, доктор Драги Ѓорѓиев, дека муслимани кога влегле во Битола, имаше 70 цркви и манастири, сите ги запалија и сите пепел ги направија. Што апсолутно не е точно, дека денес има полно цркви тамо, туку тие наши џамии ги претворија во музеи, ги направија во цркви така натаму. Исламот е праведен и бара праведност, а од нас бара да бидеме вистински представници на овој дин, како што бара Аллах Џелешану. Еднаш во време на пегамберот саллаллаху алейхи ва селем, Мухамед алейхи селам слушна дека еден муслиман убил на христијанин кој влегол во исламска држава. Значи, муслиман убил христијанин во исламска држава. И Мухамед алейхи селам рече: "Јас сум најпоише должен да го заштитам тој човек." И потоа нареди да се убие тој муслиман, бидејќи го убил на тој христијанин. Бидејќи животот треба да се почитува, а Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, дури неговиот комшија евреин, кој беше на смртна постела, Мухамед саллаллаху таала алейхи ва селем отиде да го посети и примаше подароци од христијани и им подаруваше христијани. Абдуллах ибн Умар, син на Хазрети Омер радијаллаху анху, секогаш кога ќе заколеше овца, прво кој ќе дојдеше дома, ќе прашаше: "Хел ехдетум ли џарина?" Дали му дадовте месо нашиот комшија? А кој му беше комшија? Не муслиман.
беше комшија Евраим. Замисли, ова е вера, затоа ова вера се шири брзо, бидејќи е права вера која нема дискриминација и нема со сила и со зор во оваа вера. Ако бидеш муслиман, тогаш тоа треба да бидеш доброволно, без присила, без зор и прави го она што Аллах Джелешануху ти наредил. Затоа оваа вера има правило: ла икраха фи дин кад табејена рушду минел гай. Нема присила во вера, а јасниот пат се разликува од заблудата. Затоа да бидеме добри презентери, представници на оваа вера ислам, да шириме добро и да докажеме дека не сме ние терористи, дека ние не сме луѓе од шер и од зло. Иако има поединци, иако има некои луѓе кои се фанатици, кои се занесени, опрани во своите умови, кои прават нешто во име на ислам, а тоа нема ништо баш заедничко со ислам. И затоа целата улема во Босна и од исламска заедница и од сите здруженија, оној што направи во Босна, што пукаше со автомат во америчка амбасада, сите го нарекува лудак, сите го нарекува будала, бидејќи на тој начин не се влегува во џеннет се влегува на фронт со ибадет и со добри дела. Нека Аллах Джелешану се смилува и ни ги покрие наши греови, им се смилува на наши умрени. Нека Аллах Джелешану направи да правиме тој добри дела, а да ја одврати од лошите дела. Нека Аллах Джелешану го дозволи да умреме со шахадет во уста ла иляха илlallah ва инна Мухаммедан абдуху ва расулуху. И наша последна дуа е елхамдулиллахи раббил аламин ва саллаллаху ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.